پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم۔ حکومت کے مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مائکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کو بڑھانا ہوگا۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا اسلامی معاشیات سے متعلق استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب۔ مشکل وقت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے۔ سی پیک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ NHA نے کفایت جاری مہم کے تحت 1 ارب 68 لاکھ روپے کی بچت کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں مرحوم ڈاکٹر اعجاز احسن کے گھر آمد۔ اہل خانہ اور بھائی بیرسٹر اعتزاز احسن سے تعزیت۔ مرحوم کے احسان و ثواب کے لیے دعا۔ ڈاکٹر اعجاز احسن کی پاکستان میں تحریک انصاف کے بانی رکن کی حیثیت سے پارٹی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش۔ پاکستان میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ ایک دن میں ریکارڈ 6,825 نئے کیسز کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,39,230 تک جا پہنچی۔ مزید 81 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,632 ہو گئی۔ 51,735 صحت یاب۔ اس وقت ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ کرونا کے مریض ہیں۔ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو جولائی کے آخر تک یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق فیس ماسک کا استعمال کرونا کے پھیلاؤ روکنے میں معاون ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا NCOC میں میڈیا بریفنگ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق مشاورتی اجلاس۔ کورونا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ وزیر خارجہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کووڈ-19 کا علاج جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کر کے خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ عوامی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ملٹری ہسپتال راولپنڈی سے پیغام۔ سندھ حکومت منافرت کی سیاست کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیل کر سیاست چمکا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ ٹڈی دل سے متاثرہ 44 اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن جاری۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1281 مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 79 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,33,000 سے زائد ہلاکتیں، 40,66,500 افراد صحت یاب۔ امریکہ میں 21,47,000 افراد متاثر، 1,17,500 سے زیادہ ہلاک۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام۔ یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو برطانیہ سے واپس لانے کے لیے اقدامات۔ قومی احتساب بیورو کا انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے سلمان شہباز کی واپسی کے لیے مدد لی جائے گی۔
ماضی کی مقبول اداکارہ صبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ صبیحہ خانم نے 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا۔ حکومت پاکستان نے سینئر اداکارہ کو بہترین فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا صبیحہ خانم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کل سے شروع۔ ایونٹ میں ملک بھر سے باکسرز ایکشن میں ہوں گے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ اور تماشائیوں کے بغیر یورپین فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا کی ریال مالورکا کو 4 گول سے شکست۔ جرمن فٹ بال لیگ میں ورڈر بریمن کی ٹیم پیڈربارن کو 5-1 سے شکست دینے کے بعد بھی ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار۔ بایرن میونخ نے بوروسیا میونشن گلاڈباخ اور بوروسیا ڈورٹمنڈ نے فورتونا ڈیسلڈورف کو ہرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اور کھیلوں خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹی وی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں نجی شعبے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ حکومت مالیاتی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلامی معاشیات سے متعلق استنبول میں منعقدہ 12ویں اجلاس میں انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو فائنانس کے شعبے میں اسلامی بینکاری کے حصے کو بڑھانا ہوگا۔ The development of Islamic finance in its present form can be traced back to the decade of the 60s. It is still relatively new as compared to conventional financial markets. However, it is growing rapidly, and the extension beyond Muslim majority jurisdictions reflects its much wider acceptability as a viable alternate and complement to conventional finance. مشیر خزانہ نے کہا کہ کرونا وائرس سے دنیا کی طرح پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے کرونا ریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ The whole world has been affected, and according to the IMF, the global GDP is going to contract by 3 to 4%. We in Pakistan have also been affected, and our GDP has taken a hit. Also, our exports and remittances have been adversely affected, and industry and retail trade and manufacturing sectors have also suffered. We have tried to respond by offering an economic stimulus in which we have transferred cash into the hands of about 16 million families.
वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि रवां साल के PSTP में 57 मनसूबे रखे गए हैं। CPEC तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। कौमी खजाने पर बोझ बने बगैर 1318 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। मुश्किल वक्त में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। 11 अरब 90 करोड़ एहतसाब की मद में रिकवर किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं सदफ अफसर। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि कोरोना के बाइस हुकूमत ने मुस्तहिक खानदानों के लिए 12,000 रुपए फी खानदान इमदाद रखी है। हुकूमत की किफायत शुमारी मुहिम के तहत वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में बचत की गई। 30 करोड़ 5 लाख की कमी की वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में और 18 करोड़ से जायद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेटेड बजट था उससे भी कम उन्होंने सर्व किया, उसमें बचत की। 1 अरब 61 लाख NHME भी 20.5 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऑस्टेरिटी विजन के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमने पिछले 20 महीने के अंदर 11 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो हमने रिकवर किए हैं। 35 अरब से हमने ज्यादा का 20.5 महीने में रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा किया। मुराद सईद ने कहा कि हम अवाम के लिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे लेकर आए हैं। सबसे ज्यादा जहाँ पे आबादी है उन इलाकों को अगर मोटरवे नहीं मिला तो अब मिलने जा रहा है। सियालकोट से कारिया और कारिया से रावलपिंडी, ये पूरा आपका पंजाब जो है वो मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कराची, क्वेटा, चमन ये अहम तरीन है, इसकी डुअलाइजेशन या एक्सप्रेसवे यहाँ पे होना चाहिए। लिहाजा हमने इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। शाहदरा फ्लाईओवर के ऊपर भी हम इसको भी बनाने जा रहे हैं। बलकसर मियावाली जो रोड है डुअलाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो मुजफ्फरगढ़ रोड ये भी आपको पता है साउथ पंजाब के अंदर आता है और अब हम इंशाअल्लाह इसको करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि छोटे और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मरहूम डॉक्टर एजाज अहसन के घर गए। उनके अहले खाना और भाई बैरिस्टर एतजाज अहसन से मरहूम की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम की रूह के एहसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहूम डॉक्टर एजाज अहसन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन की हैसियत से पार्टी के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। और बुलेटिन में अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से, जिसका ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बुलंद हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 6,825 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि हलाकतों की कुल तादाद 2,632 है। 51,735 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के तकरीबन 1.5 लाख मरीज हैं। उन्होंने कहा कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए मास्क और समाजी फासले की तदाबीर पर अमल करना होगा। मजीद तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए अवाम से बार बार अपील की गई है। 26 फरवरी को पहला केस आया था और आज जून के वक्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े रहे। जून के आखिर तक ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना, दूसरी चीज समाजी फासला रखना। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए। असद उमर ने कहा कि जिन इलाकों में वबा का फैलाव ज्यादा है वहाँ इंतजामी कार्रवाई होगी, जिसका आगाज लाहौर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड में इजाफे के लिए सूबों की मुआवनत और टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा किया गया है। हम वफाकी हुकूमत सूबों की मदद करेंगे। इन 2150 ऑक्सीजन के बेड्स जो हैं उनके अंदर इजाफा
اضافہ کیا جائے. سندھ کے اندر 500 بیڈز کا اضافہ ہوگا جی. خیبر پختونخوا 400, پنجاب 500, بلوچستان 200, گلگت بلتستان 40, آزاد جموں اینڈ کشمیر 60 اور اسلام آباد کے اندر 450 بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے. تقریباً پچھلے 2 دن سے 30,000 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں, یعنی 60 گنا سے زیادہ اضافہ کیا جا چکا ہے. کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود ہے, تقریباً 45 سے 50,000 ٹیسٹ کی کیپیسٹی اس وقت موجود ہے. اس کو اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر ہم 3 گنا سے زیادہ کیپیسٹی کے اندر اضافہ کریں گے, یعنی اس کو 1.5 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرنے کی کیپیسٹی تک لے جائیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وبا کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کر کے صحت کے نظام کو مفلوج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزارت خارجہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں خصوصی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں ٹیلی کام کمپنیز کے اعلی حکام نے شرکت کی. وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا عالمی وبا نے دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آج دنیا بھر میں تمام اہم اجلاس ویڈیو لنک اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے منعقد کیے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے امور کی انجام دہی میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہوگا. وزیر خارجہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ٹیلی کام کمپنیز کے نمائندگان کی طرف سے سامنے آنے والی گراں قدر آراء کو بھی سراہا ہے. دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ان کا کووڈ-19 کا علاج جاری ہے اور اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں. ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ ان کو شکر گزار ہیں. عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کورونا بیماری کو سنجیدہ لیں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون کیا اور ان کے صحت سے متعلق دریافت کیا. اسد کیسر نے وزیر ریلوے کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. شیخ رشید احمد نے طبیعت کا دریافت کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد بے حد ضروری ہے. سماجی فاصلے قائم رکھنے میں ہی تحفظ ہے. لاہور میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث معاشی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہم سب کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق طرز زندگی کو بھی بدلنا ہوگا. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں نے کوئن میری کالج لاہور کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ کورونا کنٹرول کے لیے 7,89,000 روپے کا چیک دیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کوئن میری کالج لاہور کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ میں رقم عطیہ کرنے پر اساتذہ اور عملے کا شکریہ ادا کیا. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر. ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح. ویلکم بیک. سندھ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزرز کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں. PTI کے لیڈر فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ کرونا وائرس کی روک تھام چاہتی ہے. صوبائی حکومت کو صحت کی سہولیات بہتر بنانی ہوں گی. مزید تفصیل حسن ناصر صدیقی سے.
सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि सूबे में अब तक 2,98,332 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 53,805 केसेस सामने आए हैं। आज 1,119 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए, जबकि अब सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 52,606 हो गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि SOPs पर सख्ती से अमल करें और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ताउन करें। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि इज्तिमाई सतह पर मिलकर ही कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। ये जब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वफाक की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही जिसकी वजह से सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसके सिंध में PPP की हुकूमत है। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बदउनवान अनासर की पुष्पनाई की है, जबकि सिंध के अवाम बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं। जो हुकूमत थर के अवाम को पानी तक न दे सके उससे क्या तवक्को रखी जाए। इस मौके पर PTI के अरकान असेंबली और दूसरे रहनुमा भी मौजूद थे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कोरोना से मुतासर स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान फाटा इस्लाहात कमेटी ने कबायली अजला के लिए NFC से 3% हिस्से की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर आला महमूद खान ने ये मामला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में उठाया है। सिंध हुकूमत NFC से कबायली अजला को हिस्सा देने की मुखालिफत कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान की खुसूसी हिदायत पर खुजदार टीचिंग हस्पताल में कोरोना वायरस PCR टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हिदायत पर सूबे में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में भी इजाफा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुजदार ने कहा कि खुजदार लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू होने के बाद सूबे में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने टीचिंग हस्पताल खुजदार में कोरोना वायरस PCR टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम पर इत्मीनान और मुसरत का इजहार किया। एक ट्वीट में कहा कि खुजदार में टेस्टिंग की सहूलत का आगाज एक अहम पेशरफ्त है, जिससे अवाम कोरोना वायरस टेस्ट कराने की सहूलत मुयस्सर होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ने कहा है कि सूबे के हस्पतालों की इस्तेदाद कार में इजाफा कर रहे हैं और इस ज़िम्न में हस्पतालों और तिब्बी अमले के लिए दरकार सहूलियात मुहैया करने के लिए तेजी से इक़दाम जारी हैं। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अजमल वज़ीर ने कहा कि फाटा इस्लाहात कमेटी ने कबायली अजला के लिए NFC से 3% हिस्से की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान ने यह मामला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में उठाया। सिंध हुकूमत NFC से कबायली अजला को हिस्सा देने की मुखालफत कर रही है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने PTM रहनुमाओं को दावत दी है कि वो आएं और तमाम मुतनाज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल करें। उन्होंने कहा कि वो और PTM रहनुमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं और हमें इज्तिमाई तौर पर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पख्तून कौम एक मुहिब्बे वतन कौम है और अपने मुल्क के दिफा में जान का नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि साबिका फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए उन अजला को सूबे में जम कर दिया गया था। अब वक्त आ गया है कि इनकी तरक्की के लिए सियासी मुहाज़ाराई के बजाय इज्तिमाई तौर पर काम किया जाए। बात करेंगे वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब जाली खत खुफिया भारतीय एजेंसीज की साजिश है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम की मुकद्दस तहरीक को बदनाम करना है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا خط جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین کو گزشتہ 10 برس سے زائد عرصے سے گھر پر قید رکھا گیا ہے اور باہر کی دنیا سے ان کے روابط منقطع کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بعض موقع پرست بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی ایما پر صورتحال کو اپنی ذاتی حقیر مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سید علی گیلانی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی کی شخصیت احتساز ہے اور بھارت کی جانب سے انہیں بدنام کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام تمام بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کی بھرپور وکالت کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر شاہد سلیم اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیری عوام کو محض حق خود ارادیت کے مطالبے پر ناقابل تصور مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اونٹو نے جیل سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے ایک وفد حال ہی میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر میں مزار شہداء پر گیا۔ وفد کی قیادت مظفر جان کر رہے تھے۔ اور پاکستان نے مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان بی جے پی حکومت کا آزاد کشمیر سے متعلق ایک اور جھوٹ ہے۔ بیان پاکستان کے خلاف لا علاج جنون کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، کشمیریوں کو کمزور اور حق سے محروم کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت کشمیریوں پر بندوق کے ذریعے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد فوج کے ذریعے لاک ڈاؤن کو 10 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ دوسری جانب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر بی بی سی کا مضمون بھی سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف بولنے والی انڈین فوج چین کے سامنے خاموش کیوں رہتی ہے؟ سابق بھارتی فوجی سربراہ بکرم سنگھ نے بی بی سی کو انٹرویو میں بھارت کی اصلیت بتا دی۔ بکرم سنگھ نے کہا کہ چین کو جواب دینے کے لیے کارروائی کا فیصلہ فوج نہیں بلکہ سیاسی قیادت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے دیر پاس ساتھ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جنرل بکرم سنگھ نے کہا کہ چین کے ساتھ معاملے میں تصادم میں اضافے کا پورا خدشہ ہوتا ہے۔ سابق بھارتی چیف نے کہا کہ اگر جوابی کارروائی کرنا چاہیں تو ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی۔ سرحد پر انفراسٹرکچر کے لحاظ سے چین ہم سے بہت آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے چین کم وقت میں فوج کے 22 ڈویژن جمع کر سکتا تھا، آج 32 کر سکتا ہے۔ ایک ڈویژن میں 10,000 فوجی ہوتے ہیں جو فوری پوزیشن سنبھال سکتے ہیں۔ سابق بھارتی خارجہ سیکرٹری شیام سرن نے کہا کہ چین کی سرحد پر انڈین فوج جوابی کارروائی کرنا نہیں چاہتی یا اس کے پاس صلاحیت نہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 9 جون کو نیپال کے ایوان زیری نے نئے سیاسی نقشے کی منظوری دی۔ نئے نقشے میں کالا پانی، لیپو لیک اور لمپا دھورا شامل ہیں جو انڈیا کے نقشے میں بھی ہیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نروور نے کہا کہ نیپال کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ملک میں ٹڈی دل کی صورتحال سے۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور فوج کی 1281 مشترکہ ٹیمیں ملک کے 44 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں انسداد ٹڈی دل مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 14 لاکھ ایکڑ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,89,000 ایکڑ رقبے پر سروے کیا گیا۔ ضلع میانوالی میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 50 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ LCC کے مطابق سندھ میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,42,000 ایکڑ پر سروے کیا گیا۔ 5 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,471 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,92,000 ایکڑ پر سروے کیا گیا اور 9 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,471 ایکڑ پر آپریشن بھی کیا گیا۔ بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں 3 لاکھ ایکڑ پر سروے کیا گیا۔ 29 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 16,000 ایکڑ میں آپریشن کیا گیا۔
دنیا بھر میں اب تک 79,20,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,33,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب تک 40,67,000 کورونا کے مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 21,47,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 1,17,500 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل متاثرین اور اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، یہاں 8,51,000 سے زائد متاثر، جبکہ 43,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر برطانیہ شدید معاشی بحران کی زد میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک برطانوی معیشت 20.4% تک گر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سماجی فاصلے کو کم کرتے ہوئے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو نہیں کھولا جاتا، برطانوی معیشت کی بحالی بہت مشکل ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کو نرم کرتے ہوئے سماجی فاصلے کو کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد کم ہوگی، ہم سماجی فاصلے کی پابندی کو ختم کر دیں گے۔ میکسیکو شہر کے میئر نے اگلے ہفتے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 3,40,000 کے قریب فیکٹری کے مزدوروں کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کام پر واپس جا سکتے ہیں۔ مقامی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 20 سے پبلک ٹرانسپورٹ اور فیکٹریاں کھول دی جائیں گی، لیکن احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ جمعرات سے چھوٹی دکانیں بھی کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اور امریکی ریاست اٹلانٹا میں پولیس نے ایک اور سیاہ فام کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے کچھ گھنٹے بعد ہی لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ جارجیا میں مظاہروں کی شدت بھی دیکھی گئی۔ دوسری جانب اٹلانٹا کے میئر کے مطابق پولیس کے سربراہ نے شہری کی ہلاکت کے بعد استعفیٰ دے دیا، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ ادھر چین کے شہر وینگنگ میں تیل سے بھرے ٹینکر میں دھماکے کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک، جبکہ 166 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مایا گیس سے بھرا ٹینکر ایکسپریس وے پر دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دھماکہ ہوا اور تباہ شدہ ٹینکر ایکسپریس وے کے قریب واقع ورک شاپ پر جا گرا۔ دھماکے سے قریبی رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ اور کرونا وائرس سے بین الاقوامی معیشتوں کو نقصان پہنچنے کا تباہ کن سفر بدستور جاری ہے۔ وبا کی وجہ سے اقتصادی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ مستحکم معیشتوں والے ممالک کے جی ڈی پی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے عالمی معیشت کی مجموعی ملکی پیداوار کو 9,000 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں برطانیہ کی جی ڈی پی میں منفی 11.5، فرانس میں منفی 11.4، اٹلی منفی 11.3، اسپین منفی 11.1، یورو خطہ منفی 9.1، روس منفی 8، کینیڈا منفی 8، برازیل منفی 7.4، امریکہ منفی 7.3، جرمنی منفی 6.6، جاپان منفی 6، بھارت منفی 3.7 اور چین منفی 2.6% تک گر سکتی ہے۔ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ سال پاکستان کی جی ڈی پی میں منفی 0.4% تک کمی کا اندازہ ہے۔ قومی اقتصادی جائزے کے مطابق اس وبا سے پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کو 3,000 ارب روپے کا نقصان اندازہ لگایا گیا ہے۔ اپریل کے مہینے میں امریکہ میں پہلی سہ ماہی کے دوران جی ڈی پی میں 48% اور برطانیہ میں 20.4% کی نمایاں کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ یورپی یونین میں گزشتہ 14 برسوں میں پہلی بار بڑے پیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی بینک کے تازہ ترین جائزے میں سال 2020 میں عالمی جی ڈی پی میں 5.2% کمی کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ اس عالمگیر وبا کی وجہ سے سال 2020 میں کئی ممالک کساد بازاری کا بھی سامنا کریں گے۔ پاکستان کی حکومت نے تیزی سے پھیلنے والی کساد بازاری پر قابو پانے کے لیے سخت اور مشکل فیصلے کرتے ہوئے معیاری حفاظتی تدابیر کے ساتھ تعمیرات، صنعت اور زراعت سمیت معیشت کے کئی اہم شعبوں کو بھی کھول دیا ہے۔ پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے دنیا کے سخت ترین لاک ڈاؤن کے بعد بھی اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت کے معروف ماہر اقتصادیات پرناب پردھان نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے بھارت کی معیشت اور بہتر حالات میں بھی مشکل سے روٹی کمانے والے غریب شہریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق بھارت میں 24 مارچ کے لاک ڈاؤن کے بعد 1,20,00,000 افراد فوری طور پر بے روزگار ہو گئے، جبکہ 1,38 کروڑ کی آبادی سے نصف مفلسی کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض فاقہ کشی کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔
वफाकी बजट में तामीराती शोबे को टैक्स की मद में खातिर ख्वाह रिलीफ देने की तजावीज़ रखी गई हैं। हुकूमत को इस इक़दाम को शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद ने बेहद सराहा है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में तामीरात के शोबे को खुसूसी मराद देने की तजवीज़ रखी गई है। हुकूमत की जानिब से सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में 25 रुपए की कमी की तजवीज़ है, जबकि तामीरात के शोबे में टैक्सेस को निफ्स करने की तजवीज़ भी शामिल है। तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी हजरात और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। इसके बहुत ज्यादा फवायद होंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फवायद होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन जो है उससे रिलेटेड 70-80 इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। 70 से जायद अलाइड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो ये 70 फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। हर प्रोडक्ट की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, यानी अगर एक सीमेंट बनाने वाले की 10 फैक्ट्रियां हैं, सरिये बनाने वाले की 50 फैक्ट्रियां हैं, दरवाजे बनाने वाले की पाइप, तो ये सब अगर मिलाते हैं तो ये तादाद हजारों में पहुंच जाती है। तो इतनी सारी इंडस्ट्री आपके इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये सेक्टर चलता है तो उन सब की इंडस्ट्रीज भी चलती हैं और आपको और हमको सबको पता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होती है। हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब और माशरे के पिसे हुए तबके के लिए 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, जिसके लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की है। हुकूमत को दुआएं करेंगे गरीब लोग। भाई ये तो गरीब का चूल्हा यही तो है, सबसे बेहतरीन काम ये बेस्ट है। अगर काम होगा तो घर का चूल्हा जलेगा, काम नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम खुलने से सबकी आसानी मुश्किल आसान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजगार इंशाल्लाह बढ़ेगा। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम करा है। तामीरात के शोबे से वाबस्ता स्टील पाइप, अंडरग्राउंड टैंक और बॉयलर्स को फरोग देने के लिए हार्ड रोल कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% रखने की तजवीज़ की है। आइंदा माली साल के बजट में रिहायशी इमारतों की तरक्की के लिए गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की भी तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे में रिलीफ देने से न सिर्फ लोगों को सस्ते घर मिलेंगे, बल्कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लोगों को भी रोजगार के वसी मौके मिलेंगे। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात आज के दिन की। आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया के बेशतर ममालिक में खून का अतिया देने वालों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद महफूज खून से मुतालिक आगाही देना और लोगों की मदद करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करना है। दुनिया में बेशुमार ऐसे अमराज मौजूद है जिनमें मरीजों को खून की ज़रूरत रहती है। ऐसे में खून का अतिया किसी की जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कुन भी साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि खून का अतिया देना न सिर्फ काबिल भरोसा अमल है, बल्कि इससे अपनी सेहत भी अच्छी रहती है। और खून का अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें इस्लामाबाद के रिहायशियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे का मकसद खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के साथ ब्लड डोनेशन की अहमियत को उजागर करना है। खून का अतिया करना किसी को जिंदगी देने के मुताबिक है। हर हफ्ते एक दफा हर मरीज को खून लगाया जाता है और हमारे पास इस वक्त सिर्फ सुंदर्स फाउंडेशन में 6000 से ऊपर तादाद में मरीज है। तो आप आएं और आके अपने एहतियात दें। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए गिफ्ट है और कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाई। खून आपके जिस्म में ऐसी चीज है जो कि मुस्तकिल बनती रहती है। अगर आप 3 महीने के अंदर किसी को खून देंगे तो वो दोबारा बन जाएगा। तो खून देने से आपकी जिस्म से क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी अच्छी हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 1 लाख मरीज हैं, जबकि हर साल 5000 बच्चे इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं। खून का अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर F9 पार्क में वाक़े पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप में आएं और खून का अतिया करके थैलेसीमिया और खून के दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की ज्यादा से ज्यादा मदद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को बरतानिया से वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबता करने का फैसला किया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से सलमान शहबाज की वापसी के लिए मदद ली जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे रखा है। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं।
उधर पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से बनाई गई कमेटी ने यूनिवर्सिटीज में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने अपने एक पैगाम में कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। रुख करेंगे सिंध का। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा माली साल के लिए सूबे का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारे लोगों को मुतासिर किया है बल्कि इससे आइंदा साल के बजट तखमीने भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में सेहत के शोबे को तरजीह दी जाएगी। जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि वहां मुकीम पाकिस्तानी जर्मन जुबान सीख कर मकामी सियासत में फाल किरदार अदा करें। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासत में फाल किरदार अदा करने से पाकिस्तान को फायदा पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि PIA की जर्मनी के लिए परवाजों की बहाली की कोशिशें जारी हैं। और अब कुछ बात व्हाइट गोल्ड और सफेद इनकलाब की। रवा माली साल के दौरान लाइव स्टॉक सेक्टर का मजमूई हुजम 1466 अरब रुपए रहा, जबकि शरह नमू 2.5% रही। मुआशी बेहतरी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए मौजूदा हुकूमत लाइव स्टॉक सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तफसीलात बता रहे हैं आसिम रिजवान। डेयरी की सनत को व्हाइट गोल्ड से मंसूब किया जाए तो गलत ना होगा। ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और गुर्बत के खात्मे के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सेक्टर का ज़राअत में हिस्सा 60.6% और GDP में हिस्सा 11.7% है, जबकि मजमूई बरामदात में लाइव स्टॉक सेक्टर 3.1% हिस्से का हामिल है। मुल्क में 8 मिलियन दही खानदानों की आमदनी का 35 से 40% इस सेक्टर पर मुनहसिर है। हमारे जानवरों में इंतहाई पोटेंशियल है। उनकी जिस्मानी जो प्रोडक्शन है, उनकी बढ़ोतरी है, उसके मुताबिक अगर उनको खुराक मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकते। माली साल 2019-20 के दौरान मुल्क में दूध की मजमूई पैदावार 61,690 मिलियन टन रही, जिसमें गाय के दूध का हिस्सा 22,508 मिलियन टन और भैंस के दूध की पैदावार 37,256 मिलियन टन थी। रवा माली साल के दौरान गोश्त की मजमूई पैदावार 4,708 मिलियन टन में बीफ का हिस्सा 2,303 मिलियन टन था। 85% से जायद लाइव स्टॉक के मालिकान छोटे फार्मर हैं, जो कि घरों में 1 से 6 भैंसें और 1 से 3 गाय पालते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म की गेट प्राइसेस हैं मिल्क की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में जो जानवर हैं उनकी जो मिल्किंग ईल्ड है या जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स सालाना 170 लीटर से ज्यादा दूध इस्तेमाल करता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मुल्क की मांग को पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, जिसकी वजह पैदावार ज्यादा होने की बजाय जानवरों की तादाद ज्यादा होना है। पुराने जमाने का मामला है, उसके ऊपर डेयरी फार्मिंग नहीं चल सकती जब तक कि आप प्रॉपर बुक कीपिंग नहीं करेंगे। जब तमाम चीजों को प्रोफेशनली मैनेज करेंगे तो ये कारोबार कोई दे सकता है। हुकूमत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए संजीदा इकदाम उठा रही है। पंजाब में 21 के करीब लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन काम कर रहे हैं। मुकामी नस्लों को मादूमी से बचाने के लिए झंग में कायम किए गए रिसर्च सेंटर की कोशिशों को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बरए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत के जनरल ने भी सराहा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जाली ज़रई दवाओं और खादों के मकरूह धंधे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सूबे भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन में साल के पहले 6 माह के दौरान 5.5 करोड़ रुपए मालियत की जाली ज़रई दवाएं पकड़ी गईं। अब्दुल्ला डाहा मजीद तफसील बताएंगे। हुकूमत पंजाब जाली ज़रई दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के असूलों पर अमल पैरा है। महकमा ज़राअत की जाली ज़रई दवाएं और खादों के मकरूह धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनवरी 2020 से लेकर अब तक महकमा ज़राअत पंजाब ने सिर्फ काटन जोन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जाली ज़रई अद्वियात कब्जा में लेकर हवाला पुलिस की है। जो हुकूमत ने ये जाली स्प्रे वाले कंपनियों को पकड़ा, ये बहुत अच्छा करा है। ठीक है ना, ये जो
हमारी फसल के नुकसान हो रहे थे, हमारे पैसे का नुकसान हो रहा था। हम जो ये स्प्रे लेते हैं, अद्वियात वगैरह, ये हम अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए लेते हैं, ना कि हम इन्हें बर्बाद करने के लिए। पकड़ी जाने वाली जैली जरी दवाओं के नमूने हासिल करके तजिए के लिए लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज, लोधरा। और तगड़े ख्वाबों से अपनी पहचान रखने वाले पहलवानों के शहर गुजरावाला में आजकल रंग बरंगे बर्गर्स की धूम है। कलरफुल बर्गर्स की खासियत बता रहे हैं शहरियार भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। इसी हवाले से आपको अगले बुलेटिन में मजीद आगाह करेंगे, लेकिन फिलहाल एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गई हैं। अदाकारा सबीहा खानम ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उनके फनी सफर के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मेरा बच्चा। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम 1935 में पंजाब के शहर गुजरात के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। सबीहा खानम को भी बचपन ही से फिल्में देखने का शौक था। उस दौर के सबसे ज्यादा फ़आल हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने सबीहा खानम को एक फिल्म में चाइल्ड स्टार की हैसियत से मुतारिफ कराया। फिल्मों में हेरोइन के तौर पर काम करने से पहले सबीहा खानम ने लाहौर में एक स्टेज ड्रामा बुत शिकन में काम किया। फिर अनवर कमाल पाशा ही ने सबीहा खानम को अपनी फिल्म दो आंसू में पहली बार हीरोइन कास्ट किया। अनवर कमाल पाशा ही की फिल्म गुमनाम में सबीहा खानम ने अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से फिल्म बीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। और 1960 की दहाई में सबीहा खानम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ तरीन अदाकारा थीं। उनके शौहर मरहूम संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी लॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। सबीहा खानम को 1986 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। अदाकारा सबीहा खानम हम में नहीं रही, लेकिन अपनी अदाकारी के बायस वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रही। वफाकी वजीर इतलात सेनेटर शिबली फराज ने अदाकारा सबीहा खानम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म के नाकाबिले फरामोश अहद का एक बाब आज तमाम हुआ। सबीहा खानम ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मुनफरद पहचान पाई। फिल्मी सनत के फरोग और फन की आबियारी में उनका किरदार निहायत अहम रहा है। और नाज़रीन, यूं तो इन दिनों कोरोना वबा की वजह से आलमी मईशत को भी नुकसान पहुंचा है, ताहम सयाहत का शोबा भी इससे मुतासिर हो रहा है। लेकिन हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया में चंद शहर ऐसे भी हैं जो सयाहों और गैर मुल्की बाशिंदों के लिए रिहाइश के हवाले से सस्ते तरीन हैं। बैनुल अक़वामी कंसल्टिंग इदारे के सर्वे मर्सर की जानिब से की गई एक तहकीक के मुताबिक ताशकंदर रिहाइश के लिए दुनिया का सबसे सस्ता तरीन शहर है। दुनिया के 209 शहरों में से 200 से जायद अशिया के हवाले से की जाने वाली इस तहकीक के मुताबिक उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद दुनिया का सस्ता तरीन शहर है, जहाँ खाने पीने और रोजमर्रा जरूरियात की अशिया बाकी तमाम ममालिक के मुकाबले में सस्ती हैं। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला
آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کورونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کا اعلان باکسنگ فیڈریشن کے تعینات کردہ ریفریز اور آفیشیلز کریں گے۔ بھارتی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ 5 کھلاڑیوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ بھارت کی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے جن کھلاڑیوں کو نوٹس جاری کیے ہیں ان میں چتیشور پجارا، رویندرا جڈیجا، لوکیش راہل، سمرتی مندھانا اور دیپتی شرما شامل ہیں۔ تماشائیوں کے بغیر اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے مقابلے جاری ہیں۔ بارسلونا نے ریال مالورکا کو 4 گول سے شکست دے دی۔ پالما میں کھیلے گئے میچ میں پوائنٹس ٹیبل پر لیڈ کرنے والی لیونل میسی کی بارسلونا نے ریال مالورکا کو بآسانی ہرا دیا۔ میچ کے دوران فٹ بال پر زیادہ تر بارسلونا کے کھلاڑی قابض رہے۔ کھیل کے دوسرے ہی منٹ میں آرٹورو ویڈال نے بارسلونا کو برتری دلائی۔ 37ویں منٹ میں مارٹن بریتھویٹ نے بارسلونا کی برتری دگنی کر دی۔ 79ویں منٹ میں جارڈی ایلبا نے میسی کی مدد سے بارسلونا کی طرف سے تیسرا گول کیا۔ کھیل کے آخری لمحات میں لیونل میسی نے بارسلونا کی طرف سے چوتھا گول کر کے نہ صرف اپنی ٹیم کو فتح دلائی بلکہ 12ویں مسلسل سیزن میں 20 گول کرنے کا سنگا میل بھی عبور کیا۔ دوسری جانب جرمن فٹ بال لیگ کے مقابلے بھی بند دروازوں کے پیچھے جاری ہیں۔ 5 مرتبہ کی فاتح ناپولی کی ٹیم کوپا اٹالیا کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ناپولی میں میزبان ناپولی اور انٹر میلان کے درمیان کھیلا گیا سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ میچ کے دوران زیادہ تر کھیل ناپولی کے ہاف میں کھیلا گیا۔ کھیل کے دوسرے ہی منٹ میں ایرکسن نے گول کر کے انٹر میلان کو برتری دلائی، تاہم 41ویں منٹ میں ناپولی کی طرف سے ڈائر مرٹنز نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ کھیل کے اختتام تک دونوں ٹیمیں مزید کوئی گول نہ کر سکیں۔ عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ کو آڈریا چیریٹی ٹورنامنٹ کے پہلے مرحلے میں اپنے 2 میں سے 1 سنگلز میچ میں شکست، جبکہ جوکووچ نے شکست سے زیادہ کورونا وائرس کے سبب ایونٹ کا مونٹی نیگرو میں ہونے والا تیسرا مرحلہ منسوخ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں، جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عرفان محسود نے زیادہ پش اپس لگانے کا امریکی شہری کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ عرفان محسود 31ویں مرتبہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ عالمی ریکارڈ توڑنے والے عرفان محسود نے 1 پاؤں پر 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 60 پش اپس لگا کر امریکی شہری رون کوپر کا 53 پش اپس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جرمنی میں پول والٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسلڈورف میں ہونے والے مقابلے میں بڑی تعداد میں شائقین نے حصہ لیا۔ جرمنی کے ٹاربن بلینچ نے ایونٹ کی فاتح کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ بلینچ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر سویڈش امریکن پول والٹر آرمن ڈوپلانٹس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5.5 میٹر کی بلند چھلانگ لگا کر ایونٹ اپنے نام کر سکی۔ اس موقع پر شائقین سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یا تو اپنی گاڑیوں سے ہی لائیو یا بڑی اسکرین سے پول والٹر کی مہارت سے لطف اندوز ہوئے۔ یہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد جرمنی میں تماشائیوں کی موجودگی میں ہونے والا پہلا اسپورٹس ایونٹ تھا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو ایاز اسلم اور نازیہ کمل کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وہ محبت ہے جس نے میری خاطر دشمن کا تیر کھایا اور اب دور ہے مجھ سے۔ یہ لباس جو مجھے دلہن بنانے کے لیے پہنایا گیا ہے کفن ثابت ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا محافظ سمجھ کر ہم نے جس شخص کو حفاظت کی ذمہ داری دی، اصل میں وہ شخص صلیبیوں کا آلہ کار تھا۔ انسان کی لالچ اور عشق، یہ دونوں کمزوریاں کسی بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں راستے سے نہ ہٹایا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو کوکشی سے نکاح کر لینا۔
2 साल कबल जुमेरात 14 जून 2018 की शाम को भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंटों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नामवर सहाफ़ी और राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके 2 मुहाफिजों समेत शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेस और एजेंसियों का यह मामूल है कि जो भी कश्मीरी अवाम के हक में आवाज बुलंद करता है उसे जाली मुकदमात में जेलों में बंद कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है। भारतीय फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों ने सैयद शुजात बुखारी को शहीद करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पैगाम दिया कि अगर वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी और मकरू अज़ाइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो काबिज भारतीय फौज के लिए उन्हें सरेआम शहीद कर देना मामूल की बात है। सैयद शुजात बुखारी के इंटरव्यू और ख्यालात भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे क्योंकि वो कश्मीरियों की बात करते हुए भारत को बार बार कहते थे, अगर आप कश्मीर में पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते हैं, अगर आप इन लोगों के साथ बात नहीं करते हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वाकई तौर पे आप ये जो डायरेक्शन आप खुद इसकी बदल रहे हैं, आप एक ऐसे उन लोगों के हाथ में इसको दे रहे हैं जहां पे शायद आपका कंट्रोल नहीं होगा कल, जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आप एनआरकी चाहते हैं तो ठीक है, तो एनआरकी को आगे एनआरकी से बचने के लिए आपको तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप के साथ बात करने की जरूरत है। शुजात बुखारी कश्मीर के मुस्तकबिल के हालात पर गहरी नजर रखते थे और उन्होंने वक्त से पहले ही दफा 370 और 35A को खत्म करने के भारतीय मकरूह अज़ाइम से कौम को आगाह कर दिया था। जहां तक दफा 35A का ताल्लुक है और इसकी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है, मैं समझता हूं कि इसका रद्द-ए-अमल जो रियासत जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर वादी में है वो बहुत ही सख्त है। वो इस एतबार से कि इसको एक साजिश से ताबीर किया जा रहा है कि ये कश्मीर की जो अपनी शनाख्त है, अपना जो उसका तशख़्ख़ुस है, उस तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के लिए जो साजिश कई दहाइयों से चल रही है, उसका एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका ये कहना है कि हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए भी तैयार हैं अगर इस दफा के साथ कोई भी छेड़खानी की गई। इस बहादुर सहाफ़ी ने नताइज की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एक इंटरव्यू में आलमी बरादरी और कश्मीरी कौम को भारतीय तौसी पसंदी और मुस्लिम आबादी के तनासुब में तब्दीली के भयानक मंसूबे पर बात करते हुए आगाह किया था। लोग समझते हैं कि एक रियासत जम्मू कश्मीर जो वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत है पूरे हिंदुस्तान में, उसका जो तशख़्ख़ुस है, जो उसका अपना एक कैरेक्टर है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जब पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और कश्मीर वादी में बिलखुसूस जब लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उनके साथ बजाय इसके कि आप उस मुद्दे पे उनके साथ बात करें और उनको एक सियासी जो मसले को उसका हल ढूंढने की जो कोशिशें हैं उसमें आप उनको शामिल करते। कश्मीर के पास, रियासत के पास जो भी खुद मुख्तारी का जो भी बचा खचा हिस्सा है उसको भी लेने की कोशिश की जा रही है। तो समझा जा रहा है कि जो इनका प्लान है वो यही है कि जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाए भारत में। शहीद सहाफ़ी के तमाम खदशात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों का हॉलोकास्ट जारी है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। आबादी के तनासुब में तब्दीली के लिए कानून बदले जा रहे हैं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। भारत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का खमियाजा इबरतनाक शिकस्त की सूरत में भुगत चुका है। बुनियादी इंसानी हुकूक और इजहार राय की आजादी को बुरी तरह पामाल किया जा रहा है। जिद्दोजहद आजादी जारी और सारी है, जबकि धमकियों और शहादतों के बावजूद कश्मीरी सहाफ़ी पूरी दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं।